बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ अला लहुल हुक्मु व हुवा अस्रउल हासिबीन कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तदर्रुअन व खुफ़िया लइन अंजाना मिन हाज़िहि लनकूनन्न मिनश्शाकिरीन कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुश्रिकून कुल हुवल क़ादिरु अला यबअस अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअदकुम बअस बाज़ उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयाति लअल्लहुम यफ़क़हून वकज़्ज़ब बिही कौमुक वहुवल हक़्क़ क़ुल लस्तु अलैकुम बिवकील सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि मौलाहुमुल हक़्क़ बिया ब वापस कड़ी शी दा खलक अल्लाह जल्ल जलालुहु तरफ ता ची मालिक द दुई दे पा हक सरा अल्लाह जल्ल जलालुहु मा कबल के फरमाइल हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़र्रितून तासु की यौ सड़ीता या तासु की यौ बंदत मर्ग राशि आगा सड़े ज़मुंग फरिश्ते वफ़ात की न वफ़ात की दलु न बाद अल्लाह जल्ल जलालुहु वजि दुई बा अल्लाह पाक तरफ त वापस करे शी दुई मालिक ते पा हक सरा हक मालिक द दुई अल्लाह जल्ल जलालुहु दे। हदीस शरीफ के राज़ी द बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रिवायत बांदी फरमाई चिकला फरिश्ते द मोमिन सड़ी रूह वाखली नो आसमान तरफ ते खींचई पस दुई न तीरीगी पयौ डला द फरिश्तों बांदी मगर फरिश्ते वाई मा हाज़र रूह त्वय्यिबो दा पाक रूह दा सोकते फरिश्ते वर्तवाई फलान इब्न फलान दा फलान के द फलान की ज़्वेद खाइस्तन उमन बांदी याद की चिकम पतु दुनिया के बा यादी दलो तर्दी पूरी ची दुनियावी आसमान तौखी जी नो आवाज़ उकड़ी जी वर कुलाव कड़ई नो वर तक कुलाव की दुनियावी आसमान की जिकम मुकर्रब फरिश्ती वी आगा दे रुस्खत की बल आसमान ता तर्दी पूरी ची वम आसमान तवरुखी जी नो अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाई ओ कुतुबो किताब अबदी फी इल्लियीन व आईदूहु इलल अर्दिन वही ज़मा द बंदा अमलनामा पा इल्लियीन की उली कई आव ज़मा द बंदा दाज़म की त वापस कई दद दा रूह दाज़म की त वापस कई आव द काफिर बारा की वाई ची काफिर कला फरिश्ती आसमान तरफ तदाग रूह खींचवी नो जी पकम फरिश्तों बानी तीरीगी नो आगई वाई मा हाज़र रूहुल खबीस दा खबीस रूह दा सोकते नो फरिश्ती और तवई दा फलान के द फलान की ज़्वेद आगा नाकार नमुनो बांदी याद की चिकम पर दुनिया के बयादी दलो दुनियावी आसमान तजियो खो जोलेशी वही दरवाज़ा कुलाव कई नो आगोई द पारा दरवाज़ा कुलाव नकले शी ब्याद अल्लाह पैगम्बर उलस्तलाम ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई कुलाव बनकले शी आगोई द पारा दरवाज़ी द आसमान
د اسمان دروازې ورته نشي کولاولی. الله پاک به وایي چې زما د بنده الله پاک به وایي د ده عملنامه ولیکئ په سجین کې چې په لاندې ځمکه کې د سجین د نیکانو عملنامه په علیین کې او د کافرانو عملنامه په سجین کې ولیکلی شي او روحې د هلته نه بیا راوغورځولی شي. بیا د الله پیغمبر ولستله ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. وای چا چې الله سره شرک وکړو گویا چې دی را پریوتلو د آسمان نه پس وتښتوي دلره مارغان یا وغورځوي دلره هوا په یو لرې میدان او صحرا کې. ثم ردوا الی الله مولاهم الحق بیا واپس کړی شي دوی الله پاک طرف ته چې مالک د دوی دی په حق سره. الا له الحکم خبردار خاص دی الله د پاره فیصله ده. فیصله کول چې دی هغه صرف او صرف د الله دی. الله پاک په فیصله کوي په دنیا کې دا الله د فیصلو مطابق په دنیاوی قوانین وضع کول غواړي. وهو اسرع الحاسبین او دا الله ډیر جلد دی د حساب کوونکو. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تورتا وایا کم دے او سوک دے آغا ذات چی نجات در کلی تاسو تا د تیارو دوچی او دلوان دینا دوچی د سختون تاسو تا سوک نجات در کی او دلوان دی د سمندر د سختون تاسو تا سوک نجات در کلی. پاوچا کی سفر کوي مصیبت کې راگیر شي یا په سمندر کې سفر کوي په مصیبت کې راگیر شي سوک تاسو بچ کوي. تدعونهم بلای تاسو دا الله جل جلاله تضرعا پاجزی سرام الله جل جلاله تاسو پاجزی سرا بلای وخفیتا او پیر سرام. نو دا د عبادت یو طریقه ده چې یو سړی د الله عبادت کوي نو یو عاجزی ورته کول پکار دی او خفیتا او پیر سرام. بعضو قرات لوستل دی وخیفتا او پیر سرا. الله پاک تاسو بلای دا الله عبادت کوي پاجزی سرا او پیر سرا دا الله پاک نه یریږي او دا الله پاک ته عاجزیم کوي. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلا په یو موقع باندې انکم لا تدعون اصما ولا غائبا وای تاسو نه بلای کونه او نه غیب چغي ورته مو باسي چې لوی لوی چغي مو جوړې کړي بلکې تاسو اوریدون کې ذات بلای او دعا پټه دعا کول دا د ریاکارۍ نه لري وي او اخلاص ته ډیره نږدې وي. لا ان انجانا من هذه کچری نجات راکو الله مونږ ته د دې مصیبت نه لنکونن من الشاکرین نو خامخا شوب مونږه د شکر استونکو نام. الله کوي د دې بلا نه خلاص کو نو مونږه به شکر وباسو. قل الله ينجيكم منها اوس یو سړی په سختۍ کې راغلی دی مرض پې اخته شوی دی بله بلا پې راغلی الله پاک په اخلاص سره په عاجزۍ سره په یرې سره وبلي الله به ترې هغه مصیبت لرې کړي اگر چې ټیم به پې ولګي. قل الله ينجيكم
تورته ووایه الله نجات درکوي تاسو ته منها د دې مصیبت نه ومن کل کرب او د هر یو تکلیف نه الله پاک به تاسو له نجات درکړي د دې مصیبت او د هر قسم تکلیف نه نو یو سړی په اخلاص سره الله پاک بلی چې په اخلاص سره الله پاک بلی او دې بدني بیمار دی الله پاک د بدن بیماری به ختم کړي یو سړی هغه مالی کمزور شوی دی الله پاک په اخلاص سره بلی الله پاک به داغه مالی کمزوری ختمه کی یو سړی په تکلیف کې راگیر دی پریشانی کې مبتلا شوی دی الله پاک په اخلاص سره بلی او په عاجزۍ او په یری او په اخلاص سره بلی الله پاک به داغه مشکل نه داغه پریشانی نه به هغه ته نجات به ورکړي نو الله پاک هر شی یاد کړه هر یو تکلیف نه به تاسو له نجات درکړي قل الله ينجيكم تورته وایه الله نجات بدر کی تاسو ته من هاد دی مصیبت نام ومن کل کرب او د هر یو تکلیف نام ثم انتم تشركون بیا تاسو شرک کوي الله سره بیا تاسو الله سره شریکان جوړوي الله مو بچ کی او بیا واچ پلان کی جوړ کو پلان کی جوړ کو د پلان کی د واجی وای مصیبت نه هوا تلو د پلان کی د واجی نه هوا تلو قول تورتا وایا هو القادر دا الله قدرت لرون کې دې الا ايبعث علیکم دا چراولیږي پتا سو باندې عذاب من فوقکم عذاب د پور تستا سنام او من تحت ارجلکم یا لاندې د خپوستا سنام الله پاک قدرت لري چې د برن در باندې عذاب را اخلاص کی او الله پاک قدرت لري چې د زمکې نه در باندې عذاب راوخی جوي نوح علیہ السلام قوم سره داسې معامله وکړې شو چې اسمان او بور اول شروع کړل او زمکې خپل چینی را کولاو کړې الله جل جلاله فرعون په اوبو کې غرق قارون باندې د زمکې د طرف نه عذاب راغی چې زمکې راخ کولو په خطه باندې ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې په تفسیر کې فرمایي چې الله تاسو باندې د پورته عذاب راولي او د خپلان دینا نو د پورته مراد دار چې الله پاک تاسو باندې ظالم بادشاہان مسلط کړي ظالم بادشاہان در باندې مسلط کړي او تاسو عوام سره ظلمونه کوي او تاسو عوام باندې قسمه قسم بلاګانې آفتونه مصیبتونه راولي نو دا د پورته عذاب شو اولان دین عذاب دار چې ناکار غلامان موي ناکار غلامان ناکار خادمان و د یو سړی نوکر دی هغه ورته کار سم نه کوي دکان کې چا ساتلې او جیب ډکای خپل او د پټی کار له ساتلې دی او هغه پکې غلا غلطي کوي نو ایدا لاندې عذاب سړی اولاد دی او اولاد چې د سړی دی نو هغه ناکار دی دام یو عذاب دی امام ضحاک رحمه الله وای چې د پورته عذاب دار چې مشران به مناکار شي او د لاندې عذاب دار چې کشران به مناکار شي یا مراد نه بندیدل د باران دی او زرغونه نه کول د زمکو دی
او یلبسکم شیعا. دا دریم قسم دا عذاب دا دے چې تاسو ډلې ډلې او فرقې جوړې کی. نو دا قسم عذابونه او تاسو وینئ چې بادشاہان هم در باندې ظالمان راشي او کشران هم دغه شي، افسران هم روانې کوي او چپړاسیان هم روانې کوي. فرقې دریم قسم فرقې در کې جوړې شي. او یلبسکم شیعا، یا وګرځوي تاسو ډلې شوي. دا یوه ډلې والا دی او دا بلې ډلې والا دی او دا بلې ډلې والا دی، او په منبرونو باندې کینی یو بل پسې خبرې شروع کی، سټیجونو باندې کینی او یو بل پسې فضولیات شروع کی. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، او اوسه کوي بعض استاسو ته عذاب د بعض نورو، د یو بل عذاب یو بل ته اوسه کوي. نو یا خو بعضې ځایونو کې جګړې موشي، دوه ډلې مسلمانان په خپل مابین کې وجنګېږي، او که دا ټوپک او تماچی جګړه نه وي نو د خولې دا جنگ چې دی نو هغه خو چېرته تللی نه دی. یو ګرم جنگ وي او یو سر جنگ وي. نو ګرم جنگ که نه وي نو هغه سر جنگ یخ جنگ خو د دی په مابین کې وي چې یو بل سره حسد بغض یو بل پسې خبرې، دا د دې ډلو والا دا کارونه دا هم د الله یو عذاب دی. آیت شریف چې نازل شو دا الله پیغمبرو فرمایلا او من تحت ارجلکم پورې نازل شو. دا الله پیغمبرو فرمایل اعوذ بوجهک الکریم. بیا ور پسې نازل شو او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، یا وګرځئ تاسو ډلې پارټیانې فرقې او اوسه کوي بعض استاسو ته عذاب د بعضو. د الله پیغمبرو فرمایل چې دا عذاب لږ آسان دی او دا عذاب لږ سپک دی. انظر کیف نصرف الآیات، نظر کا چې څرنګه بیانوو موږ آیاتونه لعلهم یفقهون، امید دی چې دوی پوه شي. حدیث شریف کې راځي نبی علیہ السلام درې دعاګانې وکړلې، یو دعا دوه دعاګانې قبول شوې او یو دعا قبول نشوه. دعا یو که چې زما امت تی په 5 سالۍ نه هلاکیږي نو هغه قبول شوه، او بل دا دعا وکړه چې زما امت باندې دی او غیر دشمن نه مسلط کیږي چې دای بیخکندیو کی، دام قبول شوه. دریمه دعای دا وکړله چې زما امت تی په خپل مابین کې جنگ نه کوي، د دای په خپل مابین کې د جنگ جګړه نه وي. نو دې دعا نه د الله پیغمبر منع کړی شو چې د دې سوال مه کوه، دا به دی کوي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وآله وصحبه وسلم. حاضرین و سامعین صراط مستقیم ہدایت ټول دنیا مومنان مسلمان صراط مستقیم ہدایت. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.